Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Bum Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Bum Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Bum Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Bum Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram 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 Bola Pundali Kavarada Janaki Kantasmaranam Sada Sarvatra Govindanama Sankirtanam Namah Parvati Pataye Pandharinath Maharaj Ki Jai Sadguru Maharaj Ki Sadguru Jnanananda Murti Ki Swami Haridas Giri Maharaj Ki प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की सद्गुरु विठल दास महाराज की समस्त संत मंडली की आंजनेय मूर्ति की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव दिग्वे पिबस्व अमृतो एतदेवा अमृतो एतदेवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या
मुरारी पादार्पित चित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशात् अवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति अंतर्जले ग्राहगृहीत अर्थः दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खवुपात्तचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् सोऽन्तःसरसि उर्बलेन गृहीत अर्थः दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खवुपात्तचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रात् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय जिह्वे पिबस्व मृतु एतदेवा जिह्वे पिबस्व मृतु एतदेवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम्। जय सद्गुरु महाराज की। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची माझी श्री गुरु रायाची। झानी त्वरा सुरवरा झानी त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची विमान उतरायाची। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची माझी श्री गुरु रायाची।
पतोपती अपार झाल्या पुण्यांच्या राशी. सर्व ही तीर्थे घटली आम्हा, सर्व ही तीर्थे घटली आम्हा, आदि करुणिकाशी आम्हा. धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा. मृदंग ठाल डोले भक्त भावांचे गाती. नाम संकीर्तन नित्य नाम, नाम संकीर्तन नित्य नाम. आनंदे नाचती हो, गुरु भजनाचा महिमा नकले आगम निगमाची. अनुभवी ते जानती ते अनुभवी. गुरुपतीचे रहिवासी हो, धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा करुणी देग भावे वाहिला. श्रीरंगात्मज विठ्ठल पुढे उभा राहिला. विठ्ठल पुढे धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा. आता तरी जाय 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 दरी सद्गुरूचे पाय. अतांतरी जाय अतांतरी जाय अतांतरी जाय 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 दरी सद्गुरूचे पाय. जामुखी नाही नामस्मरण, जामुखी नाही नामस्मरण. जन्मुनी खेले काय, जन्मुनी खेले काय. त्वाम जरी कले खोटी अन्याय, हरतिले सद्गुरु माय. आता तरी
दास तुका म्हणे दास तुका म्हणे दास तुका म्हणे नामस्मरण भिक्षा मागुनी काय भिक्षा मागुनी काय आता तरी जय सद्गुरु महाराज की समस्त संत मंडली की उदार तुम्ही संत माया बाप कृपावंत उदार तुम्ही संत उदार तुम्ही संत उदार तुम्ही संत माय बाप कृपावंत केवढा केला उपकार केवढा केला उपकार काय वर्णू मी पामर काय वर्णू मी पामर सेना म्हणे उतराई सेना म्हणे उतराई होता काही दिसेना होता काही दिसेना होता काही उदार तुम्ही संत उदार तुम्ही संत उदार तुम्ही संत माय बाप कृपावंत ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञान दे 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 तुकाराम
ज्ञान दे तुकाराम, 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 नाम 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 दे तुकाराम। समस्त संत मंडली की வெற்றிவேல் முருகனுக்கு விழிக்கு துணை முருகா, விழிக்கு துணை முருகா, திருமென்மலர்பாதங்கள் மெய்மை கொன்றா மொழிக்கு, மெய்மை கொன்றா மொழிக்கு துணை முருகா எனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னிரு தோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை
வடிவேலும் வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே முருகா முருகா செந்தூரில் நின்றாடும் ஸ்கந்தா குகா செந்தூரில் நின்றாடும் ஸ்கந்தா குகா சிங்காரவேலா சிவசண்முகா சிங்காரவேலா சிவசண்முகா கார்த்திகை குமரா கதிர்வேலவா கார்த்திகை குமரா கதிர்வேலவா பயருளவா வடிவேலவா வயலூரவா வடிவேலவா செந்தூரில் நின்றாடும் ஸ்கந்தா சிங்காரவேலா சிவசண்முகா குன்றாடும் குமரோனே கூர்வேலவா உலகாளும் தேவா எனையாலவா உலகாளும் மாலவன் மருகோனே முருகோனே வா மாலவன் மருகோனே முருகோனே வா மனமோகனா மயில் வாகனா வள்ளி மனமோகனா புள்ளி மயில் வாகனா வேலோடு விளையாடும் வடிவேலனே
வேலோடு விளையாடும் வடிவேலனே வேலோடு விளையாடும் வடிவேலனே வேலோடு விளையாடும் வடிவேலனே விரைந்தோடி வந்த வினை தீரப்பா விளையும் அருள் காட்ட உனக்கீடு இணையாரப்பா பழனியப்பா வருவாயப்பா ஞான பழம் நீயப்பா இங்கு வருவாயப்பா செந்தூரில் நின்றாடும் சுந்தா வேலவா வேலவா வேல் முருகவா வேலவா வேலவா வேல் முருகவா வேல் முருகவா வேல் முருகவா வேல் முருகவா மேலவா சண்முகா முருகா முருகா மேலவா சண்முகா முருகா முருகா மேலவா வேலவா வேல் முருகவா 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 வெற்றிவேல் முருகனுக்கு பிராயேன தேவமுனையாக ஸ்வவிமுக்தி காமாக மௌனம் சரந்தி விஜனேன பரார்த்த நிஷ்டாக அப்படின்னு ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேருந்து. பிரஹ்லாதன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பகவான் அடையறதுக்கு ஒரு ஜாதியோ மதமோ வயசோ எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லை. பகவானுடைய கிருப்பை அடையறதுக்கு மனுஷனா பிறந்தா மாத்திரம்தான் பகவான் கிருப்பையை அடைய முடியும். இல்லாட்டி நல்ல உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தாதான் பகவானுடைய கிருப்பையை அடைய முடியும். அப்படிங்கிற எந்த ஒரு பேதமும் கிடையாது. ஒரு பசுவான ஒரு யானை ஒரு மிருகஜன்மாவான யானை பகவானை ஸ்துதி பண்ணி பகவான் அடைஞ்சார். இப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் பக்தியை சொன்னதுங்கிறது பிரஹ்லாத சுவாமி தான். அவர் ஒரு 44 ஸ்லோகத்தில் பகவானை குறித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார். நரசிம்மரை குறித்து உன்னை அடையறதுக்கு எதெல்லாம் தெரியுமா தடுக்கும் தெரியுமா நரசிம்மா? நல்ல குலத்தில் பிறந்தா உன்னை நல்ல குலத்தில் பிறந்துட்டோமே, நல்ல குடும்பம். அப்படி இருக்கிறதே நம்ம எதற்கு பக்தி பண்ணணும்? நம்ம பெரியோர்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலோ அதுவே நம்மளை காப்பாற்றிடும். அவர்கள் பண்ண தர்மமே நம்மளை காப்பாற்றிடும்.
அதனால பகவத் பக்தி தேவைப்படாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமானது நல்ல குடும்பத்தில் பிறப்பு ஏற்பட்டால் வராது. அது மாதிரி நன்றாக படிச்சுட்டோன்னா படிப்புனாலேயே இந்த லோக்கத்தை நம்மளால் சமாளிச்சிட முடியும். பக்தி தேவையில்லை அப்படிங்கிறது இந்த படிப்பு கர்வத்தினாலேயே ஒன்று அடைய முடியாமல் போயிடும்பா. இது மாதிரி பல விஷயங்களை நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணி அவர் என்ன சொல்கிறார், இதிலேருந்து நம்மளை யார் காப்பாற்றுவா? ஒரு நல்ல படிப்பு, நீ படிப்பா, படிக்க வேண்டான்னு சொல்லலை. என்னதான் படித்தாலும் இந்த படிப்பானது எங்கே கொண்டு போய் முடியுமோ, படிப்பு எதை காமிக்கும்னா பகவத் சரணத்தை தான் காமிக்கும். இந்த ஷார்ப்பை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணு. அப்பேற்பட்ட பகவத் சரணத்தை யார் நம்மளுக்கு காமிப்பா அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு குருநாதருங்கிறது ரொம்ப அவசியம். கண்ணுக்கு நேர தெரிஞ்ச ஒரு பாதையில் தெரிஞ்ச ஊருக்கு நம்ம போகிறதா இருந்தாலே ஒரு சகாயம் இல்லாமல் நம்மளால் போக முடியாது. இப்போ இங்கேருந்து டி நகரை போகிறோம்னா டி நகர் ரூட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரிஞ்சிருந்தாலும் டிராஃபிக் இல்லையா, வேறு டேக் டைவர்ஷன்லாம் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு கூகுள் மேப் இதுமாரி தான் ஒரு சகாயத்தை தேடி தான் இன்னொரு இடத்துக்கே கண்ணுக்கு நேர தெரிஞ்ச ஊருக்கே நம்மளால் போக முடிகிறது. தெரியாத ஒரு மார்க்கம் தான். ஏன்னா ஒரு மகான்களும் ஒரு வழியாக பகவான் அடைஞ்சிருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த மார்க்கத்தில் போனாதான் பகவான் அடைய முடியும்னு எந்த மகாத்மாக்களுமே எந்த பெரியோர்களுமே நம்மளுக்கு சொன்னது கிடையாது. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு கைடன்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால தான் பகவத் சரணத்தை அடைய முடியும். அதற்கு யார் ரொம்ப முக்கிய காரணம்னா குருநாதருங்கிறவர். அப்படி குருநாதரை தேடி போகணும்னா குருநாதரை தேடி போய் அவருக்கு பணிவிட பண்ணு, அவர் என்ன சொல்லுவார்னு காத்துன்னு இருந்து ஸ்ரோத்தும் இச்சா சிஸ்ரூஷான்னு அவருக்கு பணிவிடைய பண்ணு, சிஸ்ரூஷைய பண்ணு. இதை நல்ல குருவாக பிரகலாத சுவாமி சொல்லலை. அவர் என்ன பண்றார், ஒரு 3 குருவை அவர் இந்த ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கிறார். உத்தம குரு, மத்தியம குரு, பிராகிருத குரு அப்படின்னு 3ஆக பிரிக்கிறார். உத்தம குருக்கள், அடுத்தது மத்தியம குரு, அடுத்தது அதம குருன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனால பிராகிருத குருன்னு சொல்லலாம். பிராகிருத குருங்கிறவர் யாருன்னா, நம்ம ஒருத்தரை போய் பார்க்க போகிறோம், ஒரு பெரிய மகான், பெரிய ஒரு ஞானியாக இருக்கார் அப்படின்னு அவரை பார்க்க போகிறோம்னா அவன் வந்துட்டானான்னு சிசிடிவி கேமராவில் பார்த்துட்டு எல்லா ரூம்லேயுமே வச்சுட்டு இருக்காளோன்னு இப்போ இவரை செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் உட்கார வை. உடனே என்னை பார்த்துடக்கூடாது. உடனே பார்த்தா அந்த கிரிப்பு போயிடும். எனக்கு என்னை பார்க்குறதாண்டா ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷமாவது வெயிட்டிங் டைம் இருக்கணும். அப்படி இருந்து என்னை பார்த்து 2 வார்த்தை மாத்திரம் அவனுக்கு சொல்லிவிட்டு அவன் என்னை உபதேசம் பண்ணுங்கோ, என்னை கரை ஏற்றுங்கோன்னு கேட்டால் பின்னாடி பார்ப்போம் என் கூட சிஸ்ரூஷை பண்ணிட்டுரு அப்படின்னு சொல்கிறவா பிராகிருத குரு. கேட்ட உடனே சொல்லிட மாட்டார். ஏன்னா அவர்கள் அவர்களை தப்பாக சொல்லக்கூடாது. பல வருஷங்களாக அவர்கள் பிரயாசப்பட்டு இருக்கிற விஷயத்த சுலபமாக ஒருத்தன் கேட்டால் கொடுத்துருவாள, அவர் கொடுத்துட மாட்டா. இது அவர்களுடைய ரீதியிலேருந்து அது சரி. பிரகலாத சுவாமி என்ன சொல்றார், இவர்கள் பிராகிருத குரு. அடுத்தது மத்தியம குரு அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா, நம்ம போன உடனேவே இல்லாட்டி நம்ம அவரை பார்க்க போகலாமான்னு நம்ம மனசில் நினச்சிட்டு இருப்போம். அவர் உடனே என்ன பண்ணுவார், நான் ஒன்றை தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன், நீ என்னை பார்க்கறதுக்கு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு விட்டு நம்மளுக்கு இந்த மார்க்கத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணு, இந்த மார்க்கத்தில் போனால் நீ பகவத் சரணத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணுறவர் தான் மத்தியம குரு. நம்ம கேட்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை, அவரே நம்மளை கூப்பிடுவார். கூப்பிட்டு உபதேசம் பண்ணி பகவத் சரணத்தை அடை, இது பண்ணால் பகவத் சரணத்தை அடைஞ்சிட முடியும்னு நம்மளுக்கு நல்ல மார்க்கத்தை காமிச்சு உபதேசம் பண்ணுறவர் மத்தியம குருங்கிறவர். அடுத்தது உத்தம குருக்கள்னா யாரு அப்படின்னு பார்த்தா, அவர்களை நம்ம தேடி போகணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நம்மளை அவர் பிடிச்சிப்பார். நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு அவரே ஒன்றை தான் நான் ஸ்மரிச்சுட்டு இருக்கேன், இந்த சம்சார சாகரத்தில் மூழ்கி உன்னால் வர முடியலேங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுடுத்து, அதனால் உன்னை பார்க்குறதுக்கு நானே வந்துட்டேன் அப்படின்னு
உத்தம குருக்கள் என்ன பண்ணுவான், நம்மளை தேடி வந்துடுவார். நம்மளை தேடி வந்து நம்மளுக்கு நல்ல விஷயத்தை உபதேசம் பண்ணி, நல்ல பெரிய பெரிய மந்திரங்களை கொடுத்து, ஜபம் பண்ணி பகவானை அடை அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறவர்கள் தான் வந்து உத்தம குரு. உத்தம குருக்களை நம்ம எப்படி தேடி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அவர்களே வந்துடுவா. அவர்கள் நம்ம எப்படி அடையாளம் காணலாம் அப்படின்னா, அவர்கள் வந்து அவர்களுக்குன்னு ஒரு ஆசிரமமோ ஒரு மடமோ ஒரு சொந்த வீடோ இருக்காது. இந்த லோகமே தன்னுடைய வீடாக பார்ப்பான். அவர்கள் எதனால் அப்படி சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா தெரியுமா? அவர்களுக்கு சொந்த ஒரு வீடு கூட வச்சுக்காம, ஒரு ஆசிரமம் கூட வச்சுக்காம, அவர்கள் வந்து எதனால் எல்லா இடத்துக்கும் போயின்னு இருக்கான்னு பார்த்தா, சஞ்சாரம் பண்ணுறான்னு பார்த்தா, இந்த தத்ரோப ஜக்முஹு புவனம் புனானாக, இந்த லோகத்தை முழுக்க பவித்திரமாக்குறதுக்கு தான் மகாத்மாக்கள் வந்து அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு பிரகலாத சுவாமி அவருடைய சித்தாந்தத்தை சொல்கிறார். குருநாதர்னா இப்படி தான் இருக்கணும், நம்ம தேடி போகக்கூடாது, அவர்களும் நம்மளை கூப்பிட்டு விடக்கூடாது, அவர்களே நம்மளை பார்க்க வந்து நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணி பகவத் சரணத்தை கொண்டு நம்மள்கிட்ட சாயுஜ்யத்தை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு இப்படி பிரகலாத சுவாமி சொல்கிறாருன்னா, அவருடைய அனுபவமாக இருந்தால் தானே சொல்ல முடியும். அனுபவத்துக்கும் அனுபவம் இல்லாமல் பேசுகிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குமோனும். அவர் அனுபவம் என்னன்னு பார்த்தா, அவர் வந்து பகவத் சரணத்தை அடையறதுக்கு யார் காரணமாக இருந்தார்னா நாரத சுவாமி. இப்படி நாரதரை மனசில் வச்சுட்டு தான் இந்த லோகத்துக்கு முழுக்க சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு பகவத் பக்தியை கொடுத்தார். அப்பேற்பட்ட என்னுடைய குருநாதருக்கு நமஸ்காரம்னு அந்த ஸ்லோகத்தில் அருமையாக வர்ணிக்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம என்னதான் பக்தி பண்ணாலும், பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாலும், இதற்கு முழுக்க ஒரு மார்க்கதர்ஷி மகரிஷின்னு இந்த மார்க்கத்தை நம்மளுக்கு காமிச்சு, இந்த மார்க்கத்தில் போனால் பகவான் நம்மளை தேடி வந்துடுவான்னு உபதேசம் பண்ணது யாரு, வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா நாரத சுவாமி. இன்னைக்கு வந்து பக்திங்கிறது வந்து பக்தியை தவிர வேற எந்த ஆழம் ஒரு பிடிப்பும் நம்மளுக்கு கிடையாது. நம்மளால வந்து ஒரு தியானம் பண்ண முடியுமா, ஜபத்தை பண்ண முடியுமா, ஹோமங்களை பண்ண முடியுமா, வேற எதற்கு நம்ம வந்து அருகதனாக இருக்கோம்னு பார்த்தா, நம்ம எதுக்கு வந்து ஃபிட்டாக இருக்கோம்னு பார்த்தா பக்திக்கு மாத்திரமே நம்ம வந்து அருகதனாக இருக்கும், ஃபிட்டாக இருக்கும். அதனால வந்து பகவத் பக்தியை தவிர வேற எதுவும் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த ஒரு மார்க்கமும் நம்மளுக்கு கிடையாது. அதற்கு நம்ம வந்து ஒரு அதிகாரியும் கிடையாது. இப்படி இருக்கிறதே நாரத சுவாமி வந்து இந்த பக்தியை வந்து நம்மளுக்கெல்லாம் சுலபப்படுத்தி சுலபமாக நம்ம வந்து பகவானை அடையறதுக்காக ஒரு 11 மார்க்கத்தை காமிச்சார். நம்மளுடைய இந்த மாசாந்தர பஜனை முழுக்க பார்த்தா ஒரு மாதமும் ஒரு ஏரியாவில் போய் பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ தான் திடீர்னு தோணித்து ஒரு 11 பக்தியை அவர் வந்து வர்ணித்தார். அதனால் மாதத்துக்கு ஒரு பக்தியை நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம்தான். எதனாலன்னா வந்து இந்த பக்தியானது இவ்வளோ சுலபமாக அவர் சொல்லியிருக்கார். அதை விட சுலபமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணபிரேமி அண்ணா வந்து அதற்கு வந்து ஒரு அதிகரணம் மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி ஒன்று எழுதியிருக்கார். ஹரிபக்தி மஞ்சுஷான்னு ஒரு கிரந்தம். எல்லாருக்கும் புரியறதுக்காக தானே அப்படி எழுதியிருக்காரு. அதனால நம்மளுக்கும் எல்லா பக்தருக்கும் சொல்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். அதனால ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பக்தியை சொல்லுவோம்னு இந்த மாதம் 2வது பக்தி நாரத பக்தி சூத்திரத்திலேருந்து ஒரு 11 விதமான பக்தி அவர் சொல்லியிருக்கார். குணமாகாத்மியா சக்தி, ரூபமாகாத்மியா சக்தி, பூஜா சக்தின்னு ஒரு 11 விதம். பகவானுடைய குணத்தை கேட்கறதே பகவான் மேலே பண்ணக்கூடிய ஒரு பக்தி. அடுத்து பகவானுடைய ரூபத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ஒரு பக்தின்னு, அடுத்தது பகவானை பூஜை பண்ணுறது ஒரு பக்தின்னு ஒரு 11 விதமான பக்தி. அதில் 2வது பக்திங்கிறது என்னன்னா ரூபமாகாத்மியா சக்தி. பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்து, பகவானை நேராக தான் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, பகவானுடைய அர்ச்சா திருமேனியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த ரூபத்தில் மயங்கி பக்தி பண்ணவர்கள்லாம் யாரு, அது மாதிரி பக்தி பண்ணுறது ரொம்ப சுலபம்னே இந்த பக்தியை சொல்கிறார். இந்த ரூபமாகாத்மியா சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பக்தியானது பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்து இப்போ யாரெல்லாம் மயங்கியிருக்கா, பகவானுடைய ரூபத்தினால பக்தி ஏற்பட்டு
பகவானை சாயுஜ்யம் அடைஞ்சு பகவானை சாட்சாத்காரம் அடைஞ்சது யாருன்னா பார்த்தா, பகவான்னு நான் சொல்கிறது பெருமானும் சரி பரமேஸ்வரனும் சரி. நாரத பக்தி சூத்திரத்தில் எந்த விதமான பேதமும் இல்லாமல் தான் அவர் சொல்கிறார். அப்படி இருக்கிறதே சிவ வைஷ்ணு பேதமே இல்லாமல் தான் அவர் வர்ணிக்கிறதே. நம்ம எதுக்கு ஒரு பேதத்தை கல்பிக்கணும்னு தான் 2 விதமான பக்தியும் அவர் சொல்கிறார். பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்து மயங்கினவர்கள்லாம் யாரு, இப்படி பகவானை மயங்கணும் அப்படின்னா ஒரு வயசாக இருக்கணும், லோகம் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஒரு ஸ்திரீயாக தான் இருக்கணும், புருஷனாக இருந்தால் மயங்க மாட்டா அப்படிங்கிற எந்த விதமான பேதமும் இல்லாமல் பகவான ஒரு 6 வயசு குழந்தை 5 வயசு குழந்தை நம்ம ஊர் பக்கத்தில் சீர்காழின்னு ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்தில் திருஞான சம்பந்தர்னு ஒரு பெரிய ஒரு மகாத்மா, அவர் பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்து தான் மயங்கினார். தோடுடைய செவியன் விடையேறி தூவின் மலர் சூடி அப்படின்னு ஒரு அருமையான ஒரு பதிகம். ஒரு 5 வயசு குழந்தை பாடுறது, சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வன், என்னுடைய மனசை பறி கொடுத்துட்டேன்னு, என் மனசை திருடிண்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு இந்த ரூபத்தை பார்த்து மயங்கி ஒரு 5 வயசு குழந்தை சீர்காழின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிராமத்தில் பரமேஸ்வரனை குறித்து பக்தி பண்ணுறது. ஒரு ஞானப்பாலை குடித்ததுக்கப்புறம் அது சைவ சித்தாந்தத்திலேயே பார்த்தா இந்த ஒரு பக்தியை மாத்திரம் மதுர பக்தின்னு சொல்லுவோம். நாயிக பக்தின்னு. இந்த பக்திக்கு என்ன விசேஷம்னா, ஒரு புருஷன் ஸ்திரீன்னு ஒரு எந்த பேதமும் இல்லாமல் பகவானை ஒரு நாயகனாகவும் தன்னை நாயகியாகவும் நினச்சி பக்தி பண்ணுறது தான் மதுர பக்திங்கிறது. இவர் உள்ளம் கவர் கல்வன்னு 5 வயசு குழந்தை பாடுறது. இந்த 5 வயசு குழந்தைக்கு எப்படி இந்த பக்தி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா, அம்பாலான ஜெகன்மாதாவான தாயார் அவர் பாலை கொடுத்ததுனால அவர் பரமேஸ்வரனை எப்படி பார்த்தாலோ அதே திருஷ்டியிலே இந்த குழந்தையும் பார்க்க ஆரம்பித்தது. அதனால தான் உள்ளம் கவர் கல்வன் அப்படின்னு அந்த ரூபத்தை பார்த்து ஸ்வரூபத்தை பார்த்து மயங்கி பக்தி பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த பதிகத்தை கொடுத்தார் திருஞான சம்பந்தர். இது பரமேஸ்வரனை குறித்து பக்தி பண்ணி பல பதிகங்கள் பாடி பரமேஸ்வரனையே சாயுஜ்யம் அடைஞ்சார் திருஞான சம்பந்தர். இதுவும் ஒரு விதமான ரூபமாகாத்யா சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய ரூபத்தை பார்த்து மயங்கி பண்ண பக்தி தான் இந்த பக்திங்கிறது. அதே மாதிரி முதல்லையே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிவவிஷ்ணு பேதம் இல்லாமல் ராமாவதாரத்தில் ராமர் சிவதனுர்பங்கத்துக்கு வர சமயத்தில் இந்த ராமருடைய அழகை பார்த்து இந்த மிதிலையில் உள்ள ஜனங்கள்லாம் எப்படி பார்த்தார்னு கம்பநாட்டாழ்வார் வர்ணிக்கிறார். தோள் கண்டார் தோளே கண்டார். ராமரை தரிசனம் பண்றார். ராமரை பார்த்த உடனே சொல்றார், இந்த ராமனுக்கு நிகர் இந்த ராமன் மாத்திரமே. இப்பேற்பட்ட ராமனை எப்படியாவது இந்த சீதையை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டானா? இப்பேற்பட்ட ராமன் நம்மளுடைய சீதையை கல்யாணம் பண்ணிட மாட்டானா? இவர்கள் 2 பேரும் தான் திவ்ய தம்பதிகளாக இருப்பா அப்படின்னு ராமருடைய அழகை பார்த்து அந்த மிதிலையில் உள்ள ஜனங்கள்லாம் வர்ணிக்கிறா. ராமருடைய எந்த அழகை பார்த்து வர்ணிக்கிறான்னு கம்பநாட்டாழ்வார் சொல்றார். தோள் கண்டார் தோளே கண்டார். ராமருடைய தோலை புஜத்தை பார்க்குறா. புஜத்தை பார்த்த ஜனங்கள் முழுக்க ராமருடைய புஜத்தை மாத்திரமே பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அடுத்து 10 நிமிஷத்தில் பஜனை தான். அப்படி தோலை பார்த்து தரிசனம் பண்ணவர்கள் முழுக்க தோலை பார்த்துட்டே பக்தி பண்ணிட்டு தோலை பார்த்தே வர்ணிக்கிறா. அடுத்து ராமருடைய சரணத்தை யார் பார்க்குறாலோ அவருடைய சரணத்தை மாத்திரமே பார்த்துட்டு இருக்கா. வேற அங்கத்தை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ரூப சௌந்தர்யம்ங்கிறது ராமருக்கு தான் இருந்தது. இப்பேற்பட்ட ராமரை ஒரு நாட்டில் உள்ளவர்கள் பக்தி பண்ணுறா. அந்த ரூபத்தில் மயங்கினான்னா ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. எல்லா விஷயத்தையும் தியாகம் பண்ணி இந்த லோகமே வெறுத்து பகவானை எப்படியாவது அடைஞ்சுடணும்னு எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி தண்டகாரண்யத்தில் வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணுறா, அர்த்தாவர்த்தித மந்திரம் அப்படின்னு அவர்கள் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பாதி ஜபத்தை விட்டு ராமனை தரிசனம் பண்ணணும்.
ராமனை ஒரு தடவை ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டா போறோம்னு அவர்கள் ஆசைப்படுறாங்க. அர்த்தாவர்த்தித மந்திரம். ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே எந்த விதமான ஒரு விக்ஷேபமும் ஏற்படக்கூடாது. யாராவது வந்தால் பேசக்கூடாது. இன்றைக்கி ரொம்ப சௌரியமாக போய் ஃபோனில் டைப் பண்ணி காமிச்சு விடலாம். இதுதான் நான் சொல்ல வந்திருக்கேன், நீ கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு இதுதான் பதில். இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஜபம் பண்ணுறது கண்களை மூடின்னு ஜபம் பண்ணால் கண்களை திறக்கவே கூடாது, குனியக்கூடாது. இது எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோ அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய ஜபத்தை கெடுக்கிறதுக்கு பெரிய பெரிய விஷயங்கள் வந்து கெடுக்கணும், ஸ்பாயில் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஒரு டம்ளர் காஃபியே போகிறோம். காஃபி ஸ்மெல் வந்தால் உடனே ஜபமால கீழே போயிடும். கீழே போயிட்டு உடனே அந்த காஃபியை சாப்பிட்டா தான் அடுத்த ஜபம் ஓடும். இது மாதிரியாக தண்டகாரணத்தில் உள்ள மகான்கள்லாம் ரிஷிகள்லாம் ஜபம் பண்ணியிருப்பான்னா உட்காந்துட்டாலாம் வந்து 6 மாதமோ 1 வருஷமோ 2 வருஷமோ 10 வருஷமோ எத்தனை வருஷங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்காங்கிறதே அவர்களுக்கே தெரியாது. அப்படி ஜபத்தில் மக்னமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் என்ன பண்ணுறான்னா, ராமர் வராருன்னு தெரிஞ்சு அவருடைய தபோ மகிமையினால எல்லா மந்திரத்தையும் விட்டா, ஜபத்தை விட்டா, நேரடியாக ராமருடைய சந்நிதிக்கு வந்துட்டார். அர்த்தாவர்த்தித மந்திரம், அர்த்த விலசத் ஸ்வாத்தியாயம். வேதம் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள்லாம் வேதத்தை விட்டா. அடுத்தது கார்த்தாலையும் சாயங்காலம் பண்ணக்கூடிய அக்னிஹோத்திரம்னு இந்த லோகத்துக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தை, பெரிய ஒரு தர்மத்தை ராமருக்காக தியாகம் பண்ணார். தியாகம் பண்ணிட்டு ராமர்கிட்ட வந்து என்ன கேட்குறான்னா, ராமா எனக்கு வந்து எந்த விதமான புண்ணிய பலனும் வேண்டாம், வைகுண்டமும் வேண்டாம், சொர்க்கமும் வேண்டாம், பிரம்மலோகமும் வேண்டாம். எனக்கு ஒன்னே ஒன்று மாத்திரம் வேணும். என்ன தெரியுமா ராமா, உன்னை ஒரு தரம் ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டா போர், உன்னை ஒரு தரம் இருக்க கட்டிக்கிறேன். அதுதான் நான் இந்த ஜென்மா எடுத்த பலனை அப்போ தான் சபலமாகும் எனக்கு அப்படின்னு ரிஷிகள்லாம் அந்த ரூபத்தை மயங்கி அவர்கள் வந்து எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு அவர்கள் வந்து வர்ணிக்கிறார். இப்படி இருக்கிறதே இது ராமர். அதுக்கு ராமர் பதில் சொல்றார், இந்த ஜென்மாவில் வந்து சீதையை தவிர யாரையும் நான் தொடமாட்டேன். அதனால அடுத்த ஜென்மாவில் நீங்கள் வந்து கோபிகைகளாக போகிறங்கோ, நான் வந்து கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ணி உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறேன்னு மேலே சரித்திரம். அது இந்த ரிஷிகள் முழுக்க பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்து தான் மயங்கி பண்ணா, பக்தி பண்ணா. அதனால தான் இதுவும் ஒரு விதமான ரூபமாகாத்மியா சக்தின்னு பகவானுடைய ரூபத்தில் மயங்கி பக்தி பண்ணவர்கள்லாம் இவர்கள். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பக்தர் ராமர்கிட்டையே அப்படி வந்து ஹிருதயத்தை கொடுத்தான்னா, ராமர் வந்து அவருடைய ராமாவதாரத்தில் தர்மம், அதை எப்படிலாம் பரிபாலனம் பண்ணலாம், ஒரு சின்ன தப்பு கூட நம்ம பண்ணிடக்கூடாது, தர்ம நெறியிலேயே இருக்கணும்னு வாழ்ந்தவர் ராமருங்கிறவர். பக்தாளுக்காகவே ஒரு அவதாரம்னா கிருஷ்ணாவதாரம் தான். கிருஷ்ணன் வந்து முழுக்க முழுக்க பக்தர்களை எப்படி கரையேற்றலாம், பக்தர்களை எப்படி பக்தி பண்ண வைக்கலாம்னு ஒரு கருணாமூர்த்தியான ஒரு அவதாரம்னா கிருஷ்ணாவதாரம். இப்படி வந்து கிருஷ்ணாவதாரத்தில் எத்தனையோ பேர்கள் பக்தி பண்ணியிருக்கா கிருஷ்ணனுடைய ரூபத்தில் மயங்கி. அது கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சுமார் ஒரு 350-400 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பில்வமங்கலம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய மகாத்மா அவர் வர்ணிக்கிறார். எனக்கு வந்து கிருஷ்ணா உன்னை வந்து தரிசனம் பண்ணணும். எதனால தரிசனம் பண்ணணும் தெரியுமா? உன்னுடைய பக்தியானது எனக்குள்ள வந்து தகிச்சுன்னு இருக்கு. நான் வந்து இப்படியே விட்டா என்னுடைய சரீரமே பொசுங்கி போயிடும் போல இருக்கு. இப்படி இருக்கிறதே இதற்கு வந்து ஒரே ஒரு தீர்வு என்ன தெரியுமா? உன்னுடைய தரிசனம் மாத்திரம்தான். உன்னை ஒரு தடவை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கணும், உன்னை ஒரு தடவை பார்த்தா போரும், என்னுடைய பக்தியானது இன்னும் புஷ்டியாயிடும். அதற்கு மேலே என்னுடைய உடம்புல உள்ள சிரமங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகும். சிரமங்கிறது நம்மள மாதிரி ஒரு தலைவலியோ கால்வலியோ இல்லை. அவர் மனசில் பகவானை பார்க்க முடியலையேங்கிற வருத்தம் தான். அவர் என்ன சொல்கிறார், அப்படி வந்து உன்னை நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். உன் கூட இருக்கிறவா யாரையாவது விட்டு உன்கிட்ட இது மாதிரி நான் சிரமப்பட்டு இருக்கேன், உன்னை பார்க்கறதுக்காக நான் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன்னு யார்கிட்ட சொல்லலாங்கிறதே அவரே சொல்கிறார். உன்னுடைய குழலுக்கு நான் ஒரு தூது விடுறேன்.
அயிமுரளி முகுந்த ஸ்மேரவக்திராரவிந்த ஸ்வசன மதுர சக்யே துவாம் பிரணம்ய அப்ஜயாச்சேன்னு ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகம். அவர் என்ன சொல்ற, இது மாதிரி நான் தபிச்சுன்னு இருக்கேன்னு கிருஷ்ணன்ட்ட போய் நீ சொல்லு, அவனை என்னை பார்க்க சொல்லு, இல்லாட்டி நான் அவனை பார்க்குறேன்னு பகவானுடைய ரூபத்தில் மயங்கி, பகவானை இந்த பில்வமங்கலம்ங்கிறவருக்கு கண்ணு தெரியாது, இப்படி அவர் வர்ணிச்சு பகவானுடைய பக்தி ஏற்பட்டு அவர் என்ன பண்ணுறார், பிருந்தாவனத்துக்கு பகவானே வரவழைச்சு அந்த பில்வமங்கலத்தை, நான் சொல்கிறது ஒரு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பில்வமங்கலத்துக்கு திருப்பி அவருடைய ரூபத்தை முழுக்க காமிச்சு, பிருந்தாவனத்தில் எந்த லீலாஸ்தலங்கள்லாம் இருக்கோ அந்த லீலாஸ்தலங்களில் உள்ள எல்லா லீலையும் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பில்வமங்கல சுவாமிகளுக்காக திருப்பி கிருஷ்ணன் காமிச்சார். அப்பேற்பட்ட மகாத்மா தான் இந்த பில்வமங்கலங்கிறவர். அவருக்கு லீலா சுகர்னு ஒரு பேர். அவர் பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்து மயங்கி ஒரு 300 சொச்ச ஸ்லோகங்கள் பகவானை குறித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்க. அவர் சொல்றதே ஒரு பக்தியும் வர்ணிச்சிருவரர். உன்னுடைய ரூபத்தை பார்த்து மயங்கினாலே யாரெல்லாம் மயங்கினான்னு பார்த்தா, அவர் இந்த லோகத்திலேயே ரொம்ப உத்கிருஷ்டமாக உள்ளவர்கள் யாருன்னு பார்த்தா இந்த விரஜத்தில் உள்ள கோபிகைகள் தான். அடத்தியத் பவானு அன்னி கானனம் திரியுகாயத்தே துவாம பஷ்யதா. நான் உன்னை பார்க்க முடியுமா, உன்னை பார்த்தா என்னுடைய பக்தியானது அபிவிருத்தி ஆகும்னு தான் வர்ணிக்கிறேன். நான் என்னுடைய ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறேன். ஆனால் நான் பண்ணக்கூடிய காரியத்தெல்லாம் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன். சாப்பிட்றேன், தூங்குறேன், இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசின்னு இருக்கேன். இது மாதிரியா கோபிகைகள்லாம் பக்தி பண்ணான்னு பார்த்தா, அவர்கள் ஒரு நொடி கூட உன்னை பார்க்க முடியாமல் இருக்க முடியலையா, அவளால் உன்னை பார்க்காம இருக்க முடியலையே. அடத்தியத் பவானு அன்னி கானனம் திரியுகாயத்தே துவாம பஷ்யதா. ஒரு நொடி கூட உன்னை பார்க்க தரிசனம் பண்ணாமல் இருக்க முடியல. அவர்களுக்கு இன்னொரு கோபம் வேற வந்தது. ஒரு க்ஷணம் உன்னை பார்க்க முடியாமல் போனது விஷயம் கிடையாது. ஒரு க்ஷணத்தில் ஒரு க்ஷணத்தை விட கம்மியாக அவர்கள் சொல்கிறா, நம்மளுடைய கண்கள் எமைக்கும் போனோம், மூடிக்கும் திறக்கும். அது எத்தனை கம்மியான நிமிஷம் உண்டோ, கம்மியான செகண்ட் இருக்கோ, அதில் தான் அது மூடி திறக்கும். அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூடி திறந்துடும். ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம்னா கண்ணு மூடி திறக்கிறதுனால டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது. அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக அந்த கண்ணு மூடி திறந்துடும். கோபிகைகள் என்ன சொல்றா, இப்படி கண்ணு மூடி திறக்கிறதே இந்த க்ஷணம் கூட உன்னை பார்க்காம இருக்க முடியல என்னால். திரியுகாயத்தே துவாம பஷ்யதாம் அப்படின்னு இந்த லோகத்திலேயே ரொம்ப உயர்ந்ததான ஒரு பக்தினா கிருஷ்ணனை பார்த்து வர்ணிக்கிறான். கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்கள்லாம் யாருன்னு பார்த்தா இந்த கோபிகைகள் மாத்திரம்தான் அப்படின்னு இந்த கோபிகைகளை பற்றி வர்ணிக்கிறான். அப்பேற்பட்ட கோபிகைகள் இந்த ரூப சௌந்தரியத்தில் மயங்கி பகவானை குறித்து பக்தி பண்ணவர்கள் தான். அப்பேற்பட்ட பக்தியானது இந்த ரூபமாகாத்மியா சக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு பக்தி. இதற்கு நம்ம அந்த காலத்தில் தான் இருக்கணும், இது மாதிரி ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான ஒரு அவசியமும் ஏற்படாமல், நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த இடத்துலையே ஒரு பகவான ஒரு ஃபோட்டோவை பார்த்தா போகிறோம். அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து மயங்கி அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து பக்தி பண்ணுறது. இந்த மெட்ராஸ்லேயே ஸ்டேட் பேங்க்கில் ராஜுன்னு ஒரு பெரிய ஒரு மகான்னே சொல்லலாம். அவர் இப்போ இந்த மெட்ராஸில் தான் இருக்கார், டி நகரில் இருக்கார். அவர் இந்த பகவானுடைய ஒரு சின்ன ஃபோட்டோ தான், கிருஷ்ணனுடைய ஒரு சின்ன ஃபோட்டோவை தன்னுடைய குழந்தையாகவே பாவித்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த மெட்ராஸில் இப்பயும். அதனுடைய அவர் பக்தி பண்ணுறது விஷயம் கிடையாது. அந்த கிருஷ்ணன் அவரை தன்னுடைய அப்பாவாக கிருஷ்ணன் பார்க்குறான். அதற்கு அவரை போய் கேட்டேன்னா அவர் கதையாக சொல்லுவார். நம்ம எப்படி ஒரு பக்த விஜயம் பாகவதம் சொல்கிறோமோ அது மாதிரி இந்த கிருஷ்ணனுடைய சரித்திரத்தை முழுக்க அவர் சொல்லுவார். அவருக்கும் அந்த கிருஷ்ணனுக்கும் நடந்தது ஒரு சந்தர்ப்பம் சாயந்தரம் சீக்கிரம் வந்துடலான்னு அவர் வெள்ளை கிளம்பி போயிருக்கார். அவரும் அவருடைய மனைவியும் இப்படி போயிருக்கிடத்தே வரத்துக்கு ரொம்ப தாமதம் ஆயிடுது. லேட்டானதுனால கிருஷ்ணன் ரொம்ப பயந்து போயிடுவானே, சின்ன குழந்தையாச்சே, பயந்து போயிட்டா என்ன பண்ணுறது
அப்படின்னு அவர் வந்து மனசில் ஒரு சஞ்சலத்தோடையே ஆற்றுக்கு வந்து பார்க்குறார். கிருஷ்ணனை எங்கே வச்சிருக்காரோ அந்த இடத்துல கிருஷ்ணனுடைய படம் எந்த இடத்துல இருக்குமோ அந்த இடத்துல போய் பார்க்குறார். கிருஷ்ணனுடைய கண்கள்லேருந்து 4 சொட்டு கண்ணீர் விட்டுருக்கு. நான் சொல்கிறது ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அது மாதிரி பகவானுடைய ரூபத்தில் பக்தி பண்ணுறவா அந்த காலத்தில் தான் இருந்தாலும் கிடையாது, இன்றைக்கும் நம்ம போய் நினச்சா அவரை போய் பார்க்க முடியும், அவர் வச்சுருக்கிற கிருஷ்ணரையும் பார்க்க முடியும். இதுதான் ரூப மகாத்மியா சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு பக்தி. நான் முதல்லையே முதல்ல ஒரு 5-6 பாட்டு பாடிட்டு ஏன் இந்த கதையை சொல்லிட்டேன்னா, பின்னாடி எல்லாரும் உற்சாகமாக ஆடின்னு இருக்கிறதே பாதியில் நிறுத்திட்டு கதையை சொன்னால் அவளுக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும், இதை ஒழுங்காக கேட்க முடியாது. அதனால் முதல்ல சொல்லிட்டோன்னா நம்ம என்ன விஷயத்தை சொல்ல வரோமோ முதல்ல நல்லா மனசில் வாங்கிண்டு, இது மாதிரி பிரவச்சனத்தை கேட்கறதுனால என்ன பிரயோஜனம்னா இது மாதிரி ஆடுறது தான். தன்னம் விசர்ஜலஜ்ஜாம் யோதீதே மண்ணாமானி நிரந்தரம். எல்லா மகாத்மாக்களுமே அதான சொல்கிறேன். பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்து பக்தி பண்ணுறதோ, பகவானுடைய கதையை கேட்டு பக்தி பண்ணுறதோ, இதை எல்லாத்துக்கும் என்ன பலன்னா, நீ உன்னுடைய சரீரத்தை மறக்கணும். சரீரத்தை மறந்து பகவானை குறித்து எந்த இடத்துல பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கிறதோ அங்கே போய் ஆடணும். அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் மாதிரியே சொல்கிறா எல்லா மகாத்மாக்களுமே. அதனால மேலே ஆடப்போட அபங்கத்துக்கெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்க வேண்டாமேங்கிறதுனால தான் முதல்லையே கதையை சொல்லி, அப்பேற்பட்ட பக்திக்கு ஒரு எது ரொம்ப பலமோ எது ரொம்ப கடைசியான ஒரு படியோ அதுதான் நம்மளுக்கு சுலபமாக இந்த பக்தி பஜனையோ நாம சங்கீர்த்தனமோ இது மாதிரி திவ்யநாமமோ எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைச்சதுங்கிறது குருநாதருடைய ஒரு பெரிய ஒரு அனுகிரகத்தினால தான் நம்ம எல்லாருக்கும் இது மாதிரி ஒரு பஜனை பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியமோ, பஜனையை கேட்கக்கூடிய பாக்கியமோ, நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு ஆடக்கூடிய பாக்கியமோ, இது எல்லாமே நம்ம நினச்சா கிடைச்சிடும். குருநாதர் இந்த சமயத்தில் இந்த க்ஷணத்தில் நீ போய் அங்கே போய் இருன்னு அனுகிரகம் பண்ணால் மாத்திரம்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்பேற்பட்ட ஒரு கிருபையினால நம்ம எல்லாரும் இங்கே இந்த சத்சங்கத்துக்கு இன்றைக்கி சேர்ந்துருக்கோம். ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பகவானுடைய ரூபத்தில் மயங்கி பக்தி பண்ணான்னு சொன்னேன். அது மாதிரி இது சில பேர் பகவான்கிட்டையும் பக்தி பண்ணுவா, சில பேர்கள் குருநாதர்கிட்டையும் பக்தி பண்ணுவா. பகவானுக்கும் குருநாதருக்கும் எந்த பேதமும் இல்லாமல் குருவே பகவான் அப்படின்னு பக்தி பண்ணுறவர்கள் எத்தனையோ பேர்கள் இருக்கா. அது மாதிரி நம்ம பார்க்கறது ஒரு 2 பேர் குருநாதர் சொன்னது தான் வாக்கு. குருநாதர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் அவர்கள் கேட்பா. குருநாதர் ஒரு உத்தரவு கொடுத்துட்டா அதற்கு மேலே பேசவே மாட்டார். அவர் என்ன உத்தரவாகிறதோ அதுதான் கேட்பார். ஒரு நாள் கேட்கலாம், ஒரு வாரம் கேட்கலாம், ஒரு வருஷம் கேட்கலாம், 2 வருஷம் கேட்கலாம். தன்னுடைய வாழ்நாள் 25-30 வருஷ காலங்கள் குருநாதருக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையே சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, அப்படி நம்மளால் யாரையாவது பார்க்க முடியுமானா பார்க்க முடியாது. என்னைக்கானதாலும் மனுஷ சுபாவம்ங்கிறது மாறிண்டே தானே இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு 2 பேர் மாத்திரம் நம்மளுடைய ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான். அண்ணா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா போகிறோம், ஒரு கோடு போட்டார்னா அந்த கோடை தாண்டி போக மாட்டான். நீ பஜனை பண்ணுனா பஜனை பண்ணுவா, பஜனை பண்ணாதன்னா பஜனை பண்ண மாட்டா, சந்தியாவதனம் பண்ணுனா பண்ணுவார், பண்ணாதன்னா பண்ண மாட்டார். அந்த அளவுக்கு குருநாதருடைய வாக்கில் ஒரு அப்பேற்பட்ட ஒரு விஸ்வாசம் உள்ளவர்கள் 2 பேரையும் இன்னைக்கு இங்கே வர வச்சுருக்கோம். அவர்கள் யாருன்னா நம்மளுடைய ஒய்எஸ் சிவராமன் மாமாவும் ஒய்ஜே மாமான்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயராமன் மாமாவும். இவர்கள் 2 பேரும் ஏந்திருங்க மாமா. இவர்கள் 2 பேரும் சுமார் ஒரு 30 வருஷ காலங்களாக, மாமி 30 வருஷ காலங்களாக அண்ணா என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கைன்னு வாழ்ந்துருக்கவார்கள். யாருன்னு பார்த்தா ரொம்ப விரலை விட்டு எண்ணிடலாம். சொல்லப்போனால் நானே வாடுறேன்னா தெரியாது. அவர் இன்னைக்கு அங்கே பாம்பேயில் பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கார். நான் பஜனைக்காக மெட்ராஸ் கிளம்பி வந்துட்டேன். இந்த ஒய்எஸ் மாமாவையோ ஒய்ஜே மாமாவையோ நீங்கள் போய் அண்ணாவோட இருங்கோன்னு சொல்லிட்டா திருப்பி அண்ணாவே அனுப்பிச்சாதான் அவர்கள் வருவார்.
அவர்களுக்கு தனியாக ஒரு ஒரு அபிப்பிராயமோ எந்த விதமான ஒரு பர்சனல் விஷயமே வச்சுக்காம குருநாதருக்காக வாழக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு பக்தர்கள்லாம் இவர்கள் 2 பேரும். இவர்களுடைய பக்திக்கு குருநாதர் என்ன பண்ணாருன்னா, நம்மளுடைய சிவராமன் மாமாவுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் ராமாயணத்தையும் கொடுத்து அனவரதமும் பாராயணம் பண்ணிகிட்டே இரு அப்படின்ட்டார். இவர்கள் எத்தனை பாராயணம் பண்ணுறான்னு இவர்களுக்கும் குருநாதருக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும். அந்த அளவுக்கு பாகவதத்திலையும் ராமாயணத்திலையும் அப்பேற்பட்ட ஒரு விஸ்வாசம் குருநாதர் சொன்னதுனால, அடுத்தது நம்மளுடைய ஜெயராமன் மாமாவுக்கு இவருக்கு பாகவதத்தை கொடுத்தா மாதிரி அவருக்கு ஒரு பாண்டுரங்கன் தாயாரையே கையில் கொடுத்துட்டார். நம்ம பாண்டுரங்கன் தாயார் எப்போ கோவிந்தபுரத்துக்கு வந்தாலோ அதற்கு முன்னாடியே அவருக்கு கொடுத்துட்டார் பாண்டுரங்கன். ஒரு 2 அடிக்கு ஒரு அழகான ஒரு பாண்டுரங்கன் தாயார் மூர்த்தியை கொடுத்து நீ பக்தி பண்ணின்றுன்னு அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தர்கள் தான் இவர்கள் 2 பேரும். அதனால் நம்ம மாதம் ஒரு பக்தர்களுக்கும் அண்ணா கூட இருந்த பக்தர்களுக்கு ஒரு மரியாதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த 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 ஒரு பக்த கோஷ்டியில் இவர்கள் 2 பேரையும் சேர்த்துக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். அதை விட அப்பா எழுதியே கொடுத்துட்டார். அண்ணா எழுதி கொடுக்குறதேவே ஏப்ரல் மாதம் மார்ச் ஏப்ரல் இந்த 2 மாதத்தையும் இவர்கள்ட்ட சொல்லு, இவர்கள் எந்த மாதம் சௌரியம்னு அவர்கள் சௌரியப்படுறாலோ சௌரியத்தை அவர்கள் சொல்லட்டும், அந்த மாதத்தில் இவர்களுக்கு இந்த மரியாதையை பண்ணுன்னு குருநாதரே உத்தரவு கொடுத்ததுனால இந்த மாதம் நம்ம மரியாதை பண்ணக்கூடிய 2 பாகவதோத்தமர்கள் இவர்கள் 2 பேர் தான். அதனால் இவர்களுக்கு நம்மளுடைய பாண்டுரங்கன் தாயாருடைய கிருபையும் குருநாதருடைய கிருபையும் கிடைக்கணும். குருநாதர் கிருபை எங்களுக்கு கிடைக்கணும். நீங்கள் தான் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். இவர்கள் முன்னாடி வந்திருக்கும். இவர்களுக்கு அவார்டை நம்ம ஆசிரமத்துக்கு ரொம்ப, நம்ம ஆசிரமம் வேறு வள்ளியூர் வேறு அப்படின்னு ஒரு பேதமே இல்லாமல் பழக்கூடிய நம்மளுடைய மாதாஜி வந்திருக்கா. அதனால் உங்கள் கையர்கள்னால தரணும், அவர்களுக்கு அவார்டு உங்கள் கையார்கள்னால தரணும். नाम घेता उठा उठी, नाम घेता उठा उठी, नाम घेता उठा उठी, होय संसाराची तुटी, नाम घेता उठा उठी,
ऐसा लाभ पांथा घाटी ऐसा लाभ पांथा घाटी विठ्ठल पायी विठ्ठल पायी विठ्ठल पायी पडे मिटी नामा घेता उठा उटी नाम परते साधन नाही नाम परते साधन नाही जे तू करीशी जे तू करीशी जे तू करीशी आणि काय नाम परते साधन नाही विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 हा करोनी सांगे तुका हा करोनी सांगे तुका नाम घेता नाम घेता नाम घेता रहोन का नाम परते साधन नाही बोला विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 बोला विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 बोला विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल हरे विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल देखिला देखिला योगी आंचराव देखिला देखिला योगी आंचराव रखुमा देवीचा हो पंढरीचा रखुमा देवीचा हो पंढरीचा पुंडलिकासाठी युगयता वीस
पुंडलिकासाठी युगेत वीस तरुणी बालवेशाभिमातटी तरुणी बालवेशाभिमातटी विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग गाई गोपाल बसे वैष्णवांचा मेला गाई गोपाल बसे वैष्णवांचा मेला नाचती गोपाल विठ्ठल चंदे नाचती गोपाल विठ्ठल चंदे नचती 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 नाचती गोपाल विठ्ठल चंदे देखिला देख चौका मिलाते थे बदी तो चरण चौका मिलाते थे बदी तो चरण गाली लोटा गली महाद्वारी गाली लोटा गली महाद्वारी विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग 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 बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग
बोल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, बोल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, बोल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग. धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी, हरे विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल पांडुरंग. कुरुक्षेत्र प्रदक्षिणा भेटू संत साधू जन, कुरुक्षेत्र प्रदक्षिणा भेटू संत साधू जना. धन्य झालो धन्य झालो धन्य धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी, हरे विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल पांडुरंग. चंद्रभागे करू स्नान पुंडलिकाचे दर्शन, धन्य झालो धन्य झालो धन्य धन्य. विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग. तुका म्हणे वालुवटी महालाभ तुकासाठी, तुका म्हणे वालुवटी महालाभ बुकासाठी, धन्य झालो धन्य झालो धन्य धन्य झालो हो संसारी आम्ही देखिली पंढरी, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल पांडुरंग, बोल विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल पांडुरंग, हरे विठ्ठल पांडुरंग,
हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग बोला 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 विठ्ठल पांडुरंग रूप पाहता रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो सुख झाले वो सुख झाले वो साजनी सुख झाले हो साजनी 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 तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव भरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव भरवा रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो सुख झाले वो सुख झाले वो साजनी सुख झाले हो साजनी 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 बहुता सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठल वडी बहुता सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठल वडी रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो सुख झाले वो सुख झाले वो साजनी सुख झाले हो साजनी 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 सर्व सुख जया घर बाप रखुमा देवी वर सर्व सुख जया घर बाप रखुमा देवी वर रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो सुख झाले वो सुख झाले वो साजनी सुख झाले हो साजनी साजनी श्रृंगार मदन मोहना चंदन जंथित श्रृंगार मदन मोहना चंदन जंथित श्रृंगार राधा जीवना है श्याम सुंदर 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 मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन श्याम श्याम सुंदर श्याम सुंदर मदन मोहन मदन मोहन
சிருங்கார மதன மோகனா சந்தன சந்தித சிருங்கார ராதா ஜீவனா ஹே ஷாம சுந்தர சிருங்கார ராதா ஜீவனா ஹே ஷாம சுந்தர ஹரி ரே ரங்கம்மா ஜி ஹரி ரே கிருஷ்ணம்மா ஜி 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 ராத்திரிர் கமிஷ்யதி பவிஷ்யதி சுப்ரபாதம்னு ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகம். இது சுபாஷிதம்னு சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு அருமையான ஒரு சின்ன சின்ன உபதேசங்கள். அதில் அவர் சொல்கிறார், ஒரு சூரியன் உதிச்சாதானே தாமரை மலரும். சூரியன் எப்போ அஸ்தமனம் ஆறுதோ, சன்செட் ஆகிடுதுன்னா திருப்பி தாமரை மலராது. எப்போ சூரியன் இருக்காரோ அப்போ முழுக்க தாமரை மலர்ந்து இருக்கும். இந்த தாமரையில் உள்ள தேனெல்லாம் குடிக்கிறதுக்காக வண்டு வரும். வண்டுகள்லாம் தேனை குடிக்கும். குடிச்சிட்டும் அந்த தேனை குடித்த மயக்கத்திலேயே அந்த தாமரையிலேயே விழுந்துடும் வண்டு. இப்படி வண்டு விழுந்துடுத்துன்னா சில வண்டுகள் 6 மணிக்குள்ளேயே எழுந்துடுத்துன்னா பறந்து போயிடும். சூரியன் சில வண்டுகள் சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிடுதுன்னா தாமரை மூடின்றும். தாமரையை தொலை போட்டுன்னு வெளியில் வந்துடும். வெளியில் வந்துடுதுன்னா அது எந்த தேனை சாப்பிட்டதோ அதனோட தேனுடைய இது குறைஞ்சதுன்னா வெளில பறக்க ஆரம்பிக்கும். சில வண்டுகள் என்ன பண்ணும், இப்படி தாமரையில் உள்ள தேனெல்லாம் குடிச்சிட்டு அங்கேயே மயங்கி விழுந்துடும். மயங்கி விழுந்தால் என்ன ஆகும்னா திருப்பி நம்ம பறந்து போய் என்ன பண்ண போகிறோம், வயர் ரொம்ப நிறைஞ்சிருக்கு. சூரியனும் நாளைக்கு காலத்தில் திருப்பி உதயமாக போகிறார். நான் சூரியனை சொன்னேன். எவ்வளோ ஜாகிரதையாக பேச வேண்டியிருக்கு, ரொம்ப கஷ்டம். இப்படி சூரியன் உதிச்சதுன்னா திருப்பி தாமரை மலரும். கண்டிப்பாக தாமரை மலரும். சூரியன் உதிச்சா மலரும், அதை சொல்கிறேன். சூரியன் உதிச்சா தாமரை மலரும். அப்படி மலர்ந்ததுன்னா நம்ம சிரமப்படாமல் பறந்து போயிடுவோம் அப்படின்னு இப்படி சில வண்டுகள் படுத்துன்றோம். அப்போ என்ன ஆகும்னா, இது நம்ம நினச்சா அது அப்படியே நடந்துருமா இந்த லோகத்தில்னா, அதுக்கப்புறம் எதற்கு பகவான்னு ஒருத்தர். காலம் என்ன பண்ணும்னா, ஒரு பெரிய யானை வரும். எந்த வண்டு இந்த தாமரையில் படுத்துன்னு இருக்கோ அந்த வண்டை பிடுங்கி வெளியில் எரிஞ்சிடும். எரிஞ்சதுன்னா ஒரு சூரியன் கிடையாது, 1000 சூரியன், 1,00,000 சூரியன் வந்தாலும் தாமரை மலராது. அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய வண்டானது திருப்பி எப்போ சூரியன் உதிக்க போகிறதோ, நம்ம எப்போ மலர போகிறோமோ தாமரை, நம்ம எப்போ வெளில வர போகிறோமோன்னு அது நினச்சுட்டே இருக்கும். அதற்குள்ளே இந்த வண்டானது, இந்த தாமரையானது வெளில விழுந்ததுனால உள்ளேயே மயங்கி உள்ளேயே மூச்சு விட முடியாமல் போய் அங்கேயே அப்படியே ஜீவனை விட்டுடும். சில வண்டுகள் தொலை போட்டுன்னு வெளில வந்துடும். இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னு அவரே சொல்கிறார், காலமானது தானாக வராது. ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது நம்மளாக ஏற்படுத்திக்கணும். அது தானாக வரும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தால் நம்ம அந்த காரியத்தை பண்ணிவிடுவோம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். அப்படின்னு வெயிட் பண்ண நம்ம தான் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் தான் இந்த சுபாஷிதம். இது எதற்காக இப்போ சொல்கிறேன்னா, எல்லாரும் எழுந்துட்டா கடைசியாக ஒரு பாட்டை தானே இதையே முடிச்சுட்டு கிளம்பிடுவார்னு நினைக்காதீங்கோ. நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை எப்படி நம்ம அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னா, இது மாதிரி ஒரு சத்சங்கத்தினால தான். அதனால் முதல்லையே நான் சொன்ன மாதிரி விசிர்ஜ லஜ்ஜாம் ஞோதித்தேன்னு மேலே பாட போகிறது ஒரே அபங்கம்தான். யாருக்கு முடியுமோ அவகாசம் காலமானது தானாக வராது, நம்ம தான் ஏற்படுத்திக்கணும். அதனால் ஒரு நல்ல ஒரு சத்சங்கம் நம்மளுக்கு அமைஞ்சிருக்கிறது வந்திருக்கிறவா தான் பிரயோஜனப்படுத்திக்கணும். ஹரி ரே ரங்கம்மா ஜி ஹரி ரே கிருஷ்ணம்மா ஜி.
ரங்கம்மா மாதே ரங்கம்மா ரங்கம்மா மாதே ரங்கம்மா बिठेवरी नीठे भी साजे चंद्रभागे धीरे बिठेवरी नीठे भी साजे चंद्रभागे धीरे बिठेवरी नीठे भी साजे चंद्रभागे धीरे बिठेवरी नीठे भी साधे चंद्रभागे धीरे नामयाजी कई वारी गम्मा नामयाजी कई वारी गम्मा ओ रंगम्मा मादे रंगम्मा रंगम्मा मादे रंगम्मा हरि रे रंगम्मा जी हरि रे कृष्णम्मा जी हरि रे रंगम्मा जी हरि रे कृष्णम्मा जी रंगम्मा मादी रंगम्मा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग 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 रंगम्मा माजी रंगम्मा रंगम्मा माजी रंगम्मा बोल पंढरीनाथ महाराज की मंगलम रमणीय मूर्तये ते मंगलम श्रीवत्स भूषाय गारुणे बोला पुंडलीक वरदा जय सद्गुरु महाराज की समस्त संत मंडली की आंजनेय मूर्ति की. Even before the phrase corporate social responsibility gained significance, it was textured into the group's value systems. And today, this phrase has been redefined by Mr. Murali as citizen social responsibility. Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai.
To Sri Krishna Sweets, it's no mere rule. It's not just an act. It's every citizen's social responsibility. After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built with love and care. And in time, they will become our strongest bond.